Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Peringatan Haul Sultan Iskandar Muda ke-389 tahun. Wal hayyal qayyum wa atubu ilaih innahu huwa tawwabur rahim min kulli dhanbi wa ma'asiyatin min kulli ma yukhalifu dinal islam min kulli ma yukhalifu syari'ah ya arhamar rahimin. Rabbil Syarifah, bersama-sama kita pertautkan hati kita kepada Allah, tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Bersama dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah, ji'naka ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man arsalahu Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Bersama dengan kecintaan kita kepada guru-guru kita, para alim ulama. Bihurmatil habib, bihurmatil fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. الحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
الله لا إله إلا 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 الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا يا الله 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 Allah 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 Allah
الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم الله يا هو يا دايم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم بلغ ما قرأنا وسر ما تلوناه هدية واصلة من الذكر ومن الصمدية ومن تهليل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه الكرام وإلى أرواح إخوانهم الأنبياء والمرسلين وخدم شرائعهم وإلى رحمة الأربع وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية وإلى خصوصا سلطان اسكندر مودا وإلى خصوصا شهداء السونامي وإلى خصوصا صاحب المصيبة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجدنا وجداتنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Rahman ya Rahim, segala puji milikmu ya Rabb. Kami bersyukur ya Allah atas semua nikmat-Mu ya Allah. Mudahkan kami mensyukuri setiap nikmat-Mu ya Allah. Mudahkan kami menghambakan diri kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah sebagai hamba-Mu ya Rabb. Walaupun kami banyak dosa dan maksiat ya Rabb, dan kami yakin sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun dosa kami ya Allah, kami yakin ampunan-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu jauh lebih besar pada dosa-dosa kami ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penyayang, sayangi kami ya Allah. Dengan ampunan-Mu ya Rabb, maafkan semuanya kesalahan kami ya Allah. Terima taubatan nasuha kami ya Rabb. Sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang saat ini berada di alam barzakh, ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Janganlah Engkau siksa mereka di kuburnya ya Allah, tetapi berilah rahmat-Mu, nikmat-Mu, karunia-Mu, cahaya-Mu, rizki-Mu ya Allah. Luaskan dan lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, hari ini ya Allah, dengan berkah Sultan Iskandar Muda, kami berkumpul di sini ya Allah untuk haul memperingati ya Allah begitu luar biasa perjuangannya ya Rabb, pengorbanannya untuk negeri Aceh ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini anak-anak cucu-cucunya ini ya Allah. Engkau berikan kekuatan ya Allah untuk meneruskan perjuangannya ya Rabb. Ya Rabb, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadilah kami ini ya Allah orang-orang yang bermanfaat untuk agama-Mu ini ya Allah. Ya Allah, jadilah kami ini pejuang-pejuang ya Allah, yang siap mengorbankan apapun ya Allah demi agama-Mu, demi tanah air yang kami cintai ini ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami juga mendoakan saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini hidupnya sangat menderita.
mereka merasakan kepedihan hidupnya, mereka kedinginan, mereka kelaparan, mereka hilang rumahnya ya Allah, hartanya ya Rabb. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Rabb, angkat derajat mereka ya Allah, yang telah berpulang ke rahmatullah, jadikan mereka syahid syuhada ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dan Engkau ganti dengan yang lebih baik daripada itu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Begitu juga untuk syuhada tsunami ya Allah, ampuni dosa mereka ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau berikan syurga kepada mereka ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami yakin ya Allah, Engkau berikan musibah ini karena Engkau cinta kepada kami ya Allah, karena Engkau ingin menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan ya Allah hikmah, i'tibar bagi kami ya Allah, supaya kami ini lebih bersungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, kami milik-Mu dan pasti kembali kepadamu ya Allah. Engkau berhak melakukan apapun kepada kami ya Allah. Ya Rahman, kami bertawakal kepadamu ya Allah. Harta kami, jiwa kami, nyawa kami ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami takut kepadamu ya Allah, takut nanti di yaumil qiyamah kami tidak akan mampu menjawab setiap pertanyaan dari-Mu ya Allah, di mana kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu ya Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kami, penglihatan kami dan hati kami semuanya akan Engkau mintai pertanggungjawaban ya Rabb. Kami takut ya Rahman ya Rahim, banyak dosa kami, banyak kesalahan kami, banyak kelalaian kami ya Allah. Bisa jadi musibah ini karena dosa-dosa kami ya Allah, kena kezaliman kami ya Allah. Begitu banyak orang yang rakus, begitu banyak orang yang korup, begitu banyak orang yang zalim, begitu banyak orang yang munafik ya Rabb. Maafkan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menzalimi hamba-Mu ya Allah, walakinnan nas anfusahum yadhlimun. Tetapi manusia itu sendiri yang zalim, menzalimi diri mereka dan menzalimi orang lain. Maafkan ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, tanamkan sifat cinta kepada kami ya Allah, kasih sayang kepada kami ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, sadarkan kami ya Allah, sadarkan dan insafkan hamba-hamba-Mu ya Allah, yang tergerak hatinya ya Allah, merasakan begitu duka sehingga mereka peduli ya Allah, mau membantu saudara-saudara kami ya Allah, mau membantu mereka ya Arhamar Rahimin, meringankan beban penderitaan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami ya Allah, jaga kami ya Allah, selamatkan kami ya Rabb, selamatkan iman kami, selamatkan anak-anak kami ya Allah, jauhkan kami dari bala dan musibah ya Allah, jauhkan kami dari berbagai macam fitnah-fitnah akhir zaman, lindungi kami ya Allah dari keburukan nafsu kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang munafik, dari orang-orang yang zalim ya Rabb. Selamatkan kami dari mereka ya Allah. Ya Rahman, berikan kepada kami pimpin yang baik, pimpin yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jaga negeri kami ya Allah. Jadikan negeri ini ya Allah negeri yang penuh dengan kedamaian ya Rabb. Ya Rabb, negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Arhamar Rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على محمد يا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Selawat beriring salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah mentransformasi peradaban
dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh teknologi dan ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang saya muliakan Wali Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Syariah Islam Banda Aceh, yaitu Bapak Dr. Andes Alim Syah. Yang saya hormati penceramah narasumber Tengku Abdul Aziz. Yang saya hormati para pewaris keturunan Raja-Raja Aceh yang telah hadir. Di sini ada Tengku Raja Saifullah. Yang saya hormati Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Tengku Yusuf Kardawi yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Aceh, Pak Mustafa. Yang saya hormati kawan-kawan dari ISMI Kota Banda Aceh. Di sini ada Ibu Cipnova, ada Pak Syarif dan beberapa kawan lain. Juga ada dari Paguyuban Sunda, ada Kang Ade. Kemudian dari Teater Sapulidi ada Ibu Ramdiana Gayo. Kemudian juga ada Pak Parno, ya kawan dan sahabat saya. Bapak-bapak hadirin dan hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengundang Bapak dan Ibu-ibu yang sudah memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati Haul Sultan Iskandar Muda Mengkuta Alam yang ke-389. Juga apresiasi kami terutama kepada para sponsor ya yang telah membantu komunitas dalam rangka merefleksi kembali perjalanan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, terutama di masa-masa keemasan dan kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda Mengkuta Alam. Tentu ini penting bagi generasi muda saat ini untuk mengetahui sejarah daerahnya sendiri. Kita di sekolah-sekolah tidak lagi diajarin, Pak Tengku Abdul Aziz, tidak lagi diajarin sejarah masalah Aceh. Sejarah Aceh jarang sekali, anak-anak kita tidak tahu lagi masa sejarah Aceh ini. Dan hampir kurikulum ini ya sama sekali tidak ada pelajaran sejarah, apalagi sejarah Aceh. Jadi anak-anak kita ini sama sekali tidak mengenal bagaimana perjalanan daripada Aceh ini. Inilah tujuan kami membuat kegiatan ini, supaya kita dapat menggugah kembali, ya, terutama pemegang-pemegang mandat, pemegang-pemegang kekuasaan, agar mereka juga peduli terhadap sejarah tersebut. Karena setiap peradaban ada sejarahnya, dan dalam sejarah tersebut tercatat berbagai peristiwa pasang surut perjalanan suatu bangsa. Ada masa kejayaan, ada masa suram, kemunduran, dan sejarah ini menjadi fondasi yang sangat jurgen dalam proses perjalanan suatu bangsa. Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena sejarah itu merupakan identitas diri. Kita harus tahu siapa indatu kita, dari mana kita berasal. Ini merupakan identitas diri kita. Dan sebagai perekat dalam berbangsa dan bernegara. Dan apabila kita melupakan sejarah, maka sejarah itu bisa terulang kembali. Terutama sejarah masa suram dan kelam dalam bentuk dan versi yang berbeda. Kalau kita lupa sejarah, sejarah masa kelam itu akan terulang kembali. Tapi dalam bentuk dan versi yang berbeda, di mana juga ini akan memberikan penderitaan dan keterbelenggungan kepada masyarakat kita. Jadi yang suram-suram itu harus kita sampaikan selalu, ya. Mengingat sejarah masa kelam bukan untuk membalas dendam. Kita harus ingat sejarah masa kelam, tapi bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga agar peristiwa itu tidak terulang kembali. Jadi bukan kita mungkin untuk dendam, tidak, tapi untuk menjaga agar peristiwa masa kelam itu tidak terulang kembali.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia, nanti mungkin akan diceritakan oleh Pak Tengku Abdul Aziz. Aceh pernah merasakan sebagai suatu negara. Aceh ini pernah merasakan sebagai suatu negara dalam bentuk kerajaan. Ini sejarah, ya. Suatu negara yang berdaulat dan bermartabat serta disegani oleh bangsa-bangsa dan kerajaan lain di dunia. Kerajaan Aceh Darussalam sudah berdiri sejak abad ke-15 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah. Itu Raja Aceh pertama, 1514 sampai 1530. Sampai dengan Kesultanan Aceh Darussalam terakhir, yaitu Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah yang terakhir, yang memerintah di tahun 1874 sampai 1903 atau abad ke-19. Setelah beliau ditangkap oleh Belanda pada 10 Januari 1903, maka secara ketatanegaraan berubah, beralih dari kerajaan ke dekolonisasi Belanda. Sejak saat itu berakhirlah kerajaan Aceh Darussalam yang telah berdiri nggak lama. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri 400 tahun. Indonesia baru 80 tahun. Kerajaan Aceh 400 tahun. Dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-19. Ini adalah merupakan perjalanan sejarah kerajaan yang cukup panjang. Jarang ada yang begitu. Jarang Tengku yang nak berturut-turut. Tapi kerajaan Aceh ini bisa sampai 400 tahun. Abad 15 sampai dengan abad 19. Tepatnya 1903, pada saat ditangkap Raja Aceh terakhir, maka terjadi dekolonialisasi di Aceh. Maka berakhirlah secara ketatanegaraan pemerintahan kerajaan di Aceh digantikan dengan pemerintahan kolonial. Kenapa bisa bertahan itu sampai 400 tahun? Ini kan harus menjadi semacam sesuatu bagi kita. Kenapa bisa bertahan? Mungkin karena sistem pemerintahannya yang bagus, adat istiadatnya yang bagus, kanunnya yang bagus, undang-undangnya yang bagus, pertahanan keamanan yang kuat, maka dia bisa bertahan sampai 400 tahun. Tengku Abdul Aziz sering mengatakan, adat Pak Po Teberhum, hukum Pak Syah Kuala, kanun Pak Putropang, resam Pak Bintara. Itu sudah masuk ke trias politika sebenarnya. Sudah masuk ke Montesquieu. Ya, teori Montesquieu. Itu sudah ada di abad ke-15 Aceh ini. Ya seharusnya Aceh ini sudah lebih maju dari Amerika seharusnya. Amerika 1600 dia baru menjadi satu negara. Kita abad 15, 1500 sudah menjadi satu negara kerajaan. Baik, saya bacakan lagi. Ini merupakan perjalanan sejarah kerajaan yang cukup panjang. Walaupun kerajaan Aceh tersebut sudah tidak ada. Tidak ada lagi kerajaan kita sekarang. Namun nama Aceh tetap abadi sampai saat ini. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain dan negara lain. Apabila suatu negara runtuh, maka biasanya akan terjadi perubahan pada nama negara tersebut. Persia jadi Iran. Berganti, Aceh ya tetap Aceh. Dari pertama kerajaan berdiri sampai hari ini namanya tetap Aceh. Persia menjadi Iran. Nippon menjadi Jepang, menjadi Jepang. Ya, kalau dulu Majapahit kerajaan menjadi Jawa Timur. Tapi kalau Aceh tetap Aceh. Tidak berbeda dia. Dari pertama ada Aceh sampai Aceh ini ya kiamat dunia baru hilang Aceh ini. Aceh memang berbeda dengan bangsa lain karena Aceh diikat dengan persamaan suku, agama, budaya, adat istiadat sehingga tidak akan pernah hilang kecuali suku tersebut punah. Atau bisa juga jadi munculnya panglima-panglima tibang yang opportunities. Ini bisa hilang kita. Munculnya panglima-panglima tibang yang opportunities, ya, yang kapitalis dan borjuis, ya, yang ingin membagi Aceh. Ini bisa jadi, sangat tergantung sama kita sendiri.
Apakah kita akan memelihara panglima-panglima timbang tersebut atau tidak? Kenapa Aceh ini bisa hancur sebenarnya? Sebenarnya kita kuat dari segi angkatan perang pada abad ke-19. Kenapa? Karena pengkhianatan. Pengkhianatan pertama dilakukan oleh pihak Inggris terhadap Aceh. Di mana kita dulu pernah punya Traktat London dengan Inggris, bahwa Inggris akan melindungi Aceh dan kita akan memberikan keleluasaan kepada Inggris juga untuk berdagang di Selat Malaka. Tapi Inggris berkhianat dengan membuat perjanjian Traktat Sumatera pada saat itu, memberikan kekuasaan kepada Belanda untuk menyerang Sumatera termasuk Aceh, dan kompensasinya Riau Bengkulu diberikan kepada Inggris, kepada Raffles, sehingga Raffles menetap di Singapura yang sebelumnya menetap di daerah Riau. Ini persoalannya. Jadi apa yang paling berbahaya dalam satu negara? Pengkhianatan, betray. The punishment is death. Hukumannya adalah mati. Ini yang membuat kita ini, belum lagi panglima-panglima timbang dan lain sebagainya. Inilah persoalan-persoalan kita. Aceh ini kuat 400 tahun, jarang ada negara yang 400 tahun berdiri. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, daerah Aceh adalah daerah yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daerah yang menjalankan syariat Islam, tidak ada daerah lain. Dengan sumber daya alam yang melimpah, rahmat gejok sumber daya alam kita yang melimpah, semua ada di Aceh. Minyak bumi ada, sawit ada, semua ada di Aceh ini. Aceh selalu menjadi garda terdepan di dalam perjuangan. Dan rakyat Aceh adalah rakyat yang kuat dan sabar. Berbagai macam konflik dan bencana sudah dihadapi. Banyak sekali konflik kita yang dihadapi. Bencana cukup banyak. Tapi kita tetap kuat dan sabar. Selama tsunami, Long Camat Pak Tengku Abdul Aziz, Long ini Kecamatan Dohana bergandengan tangan, bahu membahu, bekerja keras, saling membantu merecovery Aceh tercinta ini pasca bencana banjir bandang. Bahasa Aceh mengatakan, urang di Aceh metala warih, gasih megasih, bela membela. Ya tanya ke bila membila. Jadi hanya garu-garu orang Aceh. Ya. Gasih megasih, sayang menyayangi, bela membela. Kalau ada orang yang fitnah orang Aceh, tentu kita harus bela. Ada yang menyakiti, harus kita bela. Caranya bermacam-macam. Selemah-lemahnya adalah dengan cara berdoa. Rakyat mamu mesehu megah. Inti daripada suatu negara itu rakyat mamu. Makmu mesuhu megah. Yang hana makmu, hana mesuhu nangronya. Yang mat perintah bedah kemulia. Lakukanlah hal-hal yang mulia, yang pegang perintah. Demikian, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seoleh poma ana metu kehendak Allah informasikan untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk mendonorkan darahnya, sudah ada 1 unit mobil dari Nabi Abada. Itu memperingati Haul Sultan Iskandar Muda yang ke-389. Ini memang setiap tahun kita laksanakan dalam rangka merefleksi perjalanan sejarah daripada Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga kita harapkan ini bisa membangkitkan rasa solidaritas orang Aceh, ya, apalagi dalam menghadapi bencana. Ini juga momentum yang paling baik, ya, untuk kita bisa bahu membahu, saling membantu bersama
dalam negara rangka Arab Saudi. penanganan ya atau recovery Di Arab Saudi dengan kehendak pasca Allah bencana banjir jadi bandang income yang dunia. terjadi Dan di setiap Aceh. tahun Memang pemerintah pusat telah seluruh berusaha semaksimal mungkin, umat Islam tapi kita juga di dari seluruh penjuru masyarakat Aceh juga tidak tinggal diam. Kita terus datangkan berusaha membantu saudara-saudara Arab kita yang Saudi terkena untuk musibah, melaksanakan terutama ibadah di haji wilayah dan menjadi timur income kemasukan Aceh ya. Tentunya bagi kita Arab Saudi harapkan membawa uang ke sana bahwa menjadi bank dengan bantuan Dan yang kekayaan Arab diberikan Saudi ya oleh masyarakat Aceh ya ini Niat akan dapat meringankan dan dan dapat kurban. segera merecovery dan merehabilitasi daripada Setelah itu ada kerusakan akibat banjir bandang yang Qatar terjadi di Aceh. Apa yang melatar belakangi Pak ini kegiatan ini Pak? juga Kegiatan ini ya kerajaan tentunya Brunei Darussalam. seperti saya katakan Ini tadi tidak tertulis ya dalam sejarah ya. untuk merefleksi Anak perjalanan tapi direnungkan. apa namanya Yang bernamakan kekayaan Dubai kerajaan Aceh adalah Darussalam. minyak dan kurma. Karena bagaimanapun ya sejarah Qatar ini minyak merupakan dan kurma. identitas diri. Sejarah ini merupakan Brunei berkat ya, Darussalam, berkat negara makmur semua dan komponen gaya. bangsa dalam rangka meningkatkan nasionalisme, Mempunyai persatuan dan kesatuan minyak dan bangsa kelapa sawit. kita. Ya ada harapan Pak. Allah Pesan turunkan kepada rahmat di atas bumi Aceh. Masyarakat Aceh. Apa yang tidak ada di atas Ya, bumi pesan Aceh. kami kepada masyarakat Aceh karena yang kita laksanakan ini adalah Mulai dari prinsip gas, sejarah, maka minyak, jangan sekali-kali emas, tembaga, melupakan biji besi, semua, sejarah ya. sampai uranium. Karena kalau kita Ada melupakan di sejarah, Aceh. terutama sejarah masa kelam Tapi itu kenapa akan juga terulang kembali. Jadi Aceh memperingati hari ini sejarah ini dilabelkan bukan berarti ya, kita era termiskin. ingin merasa dendam dan lain Provinsi sebagainya. termiskin. Itu tidak. Tetapi Atas kita bumi. memperingati sejarah ini agar Tanah peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi ini Renungkan ya sendiri. tidak terulang kembali Apa lah kesalahan di kita? Aceh ini. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Akan berfoto bersama. maupun doa yang tak putus. Hadirin sekalian, doa yang kita laksanakan hari ini adalah wujud ikhtiar batin sekaligus pengakuan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Aceh senantiasa dilindungi dari bencana, diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala bara bahaya. Semoga semangat Sultan Iskandar Muda yang mempersatukan Aceh, maka hari ini pun kita harus terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, ulama, tokoh adat, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga lingkungan, membangun daerah, serta memperkuat ketangguhan menghadapi bencana. Mari kita jadikan peringatan Hari Mangkat Sultan Iskandar Muda ini sebagai pengingat bahwa kejayaan Aceh lahir dari nilai-nilai keislaman. Kejayaan Aceh lahir dari nilai-nilai keislaman, kebersamaan dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat. Dan mari kita jadikan doa bersama ini sebagai penguat langkah agar Aceh bangkit, pulih dan semakin kuat menghadapi masa depan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita, menerima doa-doa yang kita panjatkan, serta melimpahkan keselamatan dan keberkahan bagi Aceh yang kita cintai. Sedikit penyampaian karena saya diamanahkan sebagai Kadis Dinas Syariat Islam. Jadi sebenarnya bagian yang sudah diberikan almarhum ya Sultan Iskandar Muda, insya Allah terus kita jadikan dan kita jalani. Salah satunya Kanun ya Aceh nomor 11 tahun 2002 berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Dan ini bagian yang harus kita siapkan, kita laksanakan, dan itu menjadi bagian dari kebutuhan kita dalam menjalani aktivitas kita di lingkungan masyarakat kita. Kita boleh menerima informasi, boleh menerima budaya lain, tapi budaya Aceh adalah identik dengan keislaman kita. Jadi Ibu Wali sudah menekankan misi beliau bahwasanya misi nomor 5 bagaimana ya penguatan syariat Islam ini bisa tumbuh ya di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di masyarakat kita yaitu di keluarga kita di awalnya dan dikembangkan oleh masyarakat secara luas. Dan inilah mungkin permintaan daripada
ya Sultan Iskandar Muda selaku kita cucu-cucu yang meneruskan ya bagian-bagian yang sudah menjadi bagian yang beliau laksanakan dalam kehidupan beliau di masa ya kepiawaian beliau dan bagian daripada kemudahan dalam melaksanakan syariat Islam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pantun penutup. Ini Pak Ustadz, Banda Aceh ini pantun itu ukuran daripada bagian bahasa. Izin untuk menyampaikan pantun terakhir. Hujan turun membasahi bumi. Tanah Aceh tetap kita jaga. Mari bersatu kuatkan hati untuk Aceh bangkit adil dan sejahtera. Air bening bermula di hulu, mengalir tenang sampai ke hilir. Mari bergandeng saling membantu untuk saudara kita yang semua hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inang agam cubaan fikir orang mati dan kuburan. Aceh lesa gawa asai nanggrau kerajaan. Sepuahan ali abeh di mele gelembang. Ila oteka gekun bala lama Quran menyusunami bahasa di urang Jepang. Melabuh kota dengan lamno dan calang, letad maulama kabeh syahid lam gelembang. Menyep dum dirun kadi tusul lam kuburan, truk bantuan relawan nang grau di luar. Kedai ulele bandu masare hana mepat yang nasyid masjid. Dum anemir di mesapat tutua karuntuh abih deruh dengan tiang nehun hanale tanah sare ka lagi ablang. Syiah kuala dengan kota dan kedah urang hanale letan mati gua Allah kampung lampu amba tempat du sapat hanale yang nasid masjid tang yang meklip-klip bak bineh pante ulun tuan kalih tuh kenan sembahyang luhu watelun kalan ateh masjid ia mata lonoro polisi dan tentara senjata dan perlengkapan hanya tailah kagak takdirkan oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Quran. Dalam surah Yasin Allah mengatakan فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Lalu mereka mati tidak sempat berwasiat kepada keluarganya dan tidak sempat pula pulang ke rumahnya. Bersih lagi dalam surah Yasin. Wa inna sya'nu ghariqahum fala sarikha lahum wa lahum yunkadun. Apabila kami kehendaki kami tenggelamkan mereka, tidak ada penolong baginya illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali ada rahmat Allah engkau selamat. Abih madung bala baru na rahmat wajib mudah-mudahan. Abih terasa musibah 20 sud atau kau ikut tamah musibahnya alam kajih akan lebih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbahagianya dapat memperingati haul Iskandar Muda. Iskandar Muda ini fikir-fikir hanya seorang sultan. Cukup jauh beda dengan sultan-sultan lainnya. Iskandar Muda selain pada sultan, beliau ulama bermadhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau sebelum memperoleh jabatan jadi sultan ikut mengaji ke Pidian. Pak Tengku Syekh dulu Dayang Mansur. Setelah beliau jadi ulama, baru beliau mengambillah jabatan sultan tingkat internasional. Setelah beliau mengaji di Pak Tengku Syekh Drebedi, Tengku Syekh Drebedi menemui Ibunda Iskandar Muda di sini di Aceh Raya. Sekarang kota alam di Merdu, kota alam di Merdu. Ya, asal Merdu kampung Cut, depan Kupo Cut tempat dakwah Lontuan.
Jadi Mak Iskandar Muda anak Raja Darul Kamal Aceh Raya Pekan Bilui, Sri Ratu Wangsa. Kebedah Tengku Syed Dirbeg yang merempak dengan Sri Ratu Wangsa Pocut. Semenjak Iskandar Muda tidak ada lagi di dalam dayah saya, dayah terasa sepi. Maka kedatangan saya pada hari yang berbahagia ini, saya mohon kepada Pocut, Iskandar Muda hendak saya nikahkan dengan anak kandung saya, Putro Sani. Maka Alhamdulillah dikawinkanlah Iskandar Muda istri yang pertama, anak daripada ulama Aceh Dayeng Mansur Tengku Syed Dirbeg bernama Putro Sani, melahirkan 2 orang anak perempuan. Pertama Sri Sultanah Tajul Alam Ratu Safiatuddin Syah Dillalahi Fil Alam PD sebelah Aceh Raya sebelah. Yang kedua 2 nama lun tuan juga perempuan. Yang ketiga Mirah Pupu Abdul Jalil Syah pada isteri Gayo. Yang long kena pegah Iskandar Muda, beliau seorang ulama dan seorang raja bermadhab Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh. Beliau di dalam jabatannya tidak pernah sombong, selalu bermusyawarah dengan ulama. Ketika dikena damang bulan puasa gondang Tuku Rama Sedia. Tuku Rama Sedia maka nak jalan tabau Rama Sedia. Rama Sedia. So gondang Tuku Rama Sedia ajudan. Hai Tuku Rama Sedia. Kebunan jalan Rama Sedia di Meduati. Ni cijak bak Tengku di Anyung. Maka lahir sebuah masjid Tengku di Anyung. Bak ujung lama jalan Rama Sedia. Lahir sebuah masjid Tengku di Anyung. Termasuk lun tuan letak batu pertama. Ni cijak bak Tengku di Anyung dia tanyang pajai damang bulan puasa. Kepada Tuku Rama Sedia, kejak bak Tengku di Anyung. Amanah Sultan Iskandar Muda Abu Keyu tanyang kapan masuknya hari 1 pertama puasa Ramadan. Kejauh di Tengku di Anyung. Leorotru Urohameh misalnya. Urohamehnya mulai puasa pertama bulan suci Ramadan. Kebalik Tuku Rama Sedia Pak Iskandar Muda. Amanah Tengku Syed di Anyung. Bak urohamehnya oleh rotru itama bulan puasa. Nyanna buku bak lunduan juk bak Abu Dr. Zaini Amrullah liu panjang. Beliau 2 kejuk bak ajudan kagada bukunya. Bak pondok na buku. Demi Allah yang lu pegahnya na buku bak Abu Dr. Zaini Amrullah liu bak pondok. Liu panjang. Dan amanah hai Rama Sedia. Lun amanah bagata hai Rama Sedia. Muti raya. Baik jaga mande bunga mamugang yang minta siakan ngai bagi bina awak jaga pintu si raya. Alian tablo sabot tu limo tajuk imam besar Muti Raya nyai bagi para jemaah-jemaah imam-imam salat imam rawatib. Dan tablo sabot tu limo kepada yang jaga sapam Muti Raya. Nyai bagi-bagi limo yang sir kepada anggota sapam tidak payah jaga mande dek mamugang. Amanah sekarang. Tablo kebe 2 boh. Kebe. Tajuk ke Tengku Syed di Anyung. Karena Tengku Syed adalah ulama besar, banyak sekali muridnya, banyak sekali anak yatim disantuni di dayahnya. Tajuk ke Tengku Syed di Anyung. Amanah lun. Geblau wadah yang gebagi-bagi kena idamang bulan puasa. Nyan Iskandar Muda. Tingkat-tingkat ni mena mana itu pun siapa itu Iskandar Muda. Dan lu amanah hamba kata. Besok pagi masuk bulan puasa. Poh limang seput datet meriam bak Muti Raya 20 saga. Nyak ditipu di bangsa Aceh sehingga kita puasa. Apabila anak muda dipiak berekok dalam bulan puasa, takwa kokoh. Takwa kokoh. Amanah Iskandar Muda. Oleh yang malam Uraya ketika subuh. Ketika seput Uraya datet meriam 20 saga. Yang bawa sehingga Uraya. Ketika kena sembahyang subuh, datet meriam 7 ke beritahu ubena tokoh-tokoh pejabat-pejabat negeri hadir ke tempat rumah lung sama-sama berangkat Mesir untuk salat Aidil Fitri atau Aidil Adha. Nyanban Iskandar Muda. Gepo sapa ulama-ulama. Andian urol raya Iskandar Muda kagesidia sebuah balai gading dalam Mesir Raya. Ubena kecil-kecil imum-imum dan para camat-camat ulama-ulama hadir bak balai gading. Gesedia ia kerong sidon.
Emosi mutajid kejuk ujakrong sekret, ijakrong yang luar biasa. Camat menurutnya Tengku Imong Nyan Iskandar Muda cara menyantuni rakyatnya. Maka hadirin yang berbahagia, wajar sekali ketika memperingati Haul Iskandar Muda. Andai kata 3 orang tadi memperingati Haul Iskandar Muda, Sultan Brunei bisa hadir. Nyau titipan pesan lun kepada anak-anak yang akan datang. Umulun tuan 72 Tuhan triple untuk uang Allah kepada lemah lempau walun. Kepada lemah lempau hana triple. Nyau pesan-pesan tuan kepada anak-anak tuan akan datang mudah-mudah. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Nanggro Aceh nanggro berdaulat. Makna berdaulat nanggro kerajaan. Nanggro kerajaan. Dan seluruh negara di luar ditubai Aceh. Nanggro Aceh nyo peng mentang nasapan dengan peng Jakarta. Itanya peng kitanya lagi peng Arab. Berkun peng Delham. Luntuan sekulamin, luntuan dumong blo 2 ketek 5 sen gula tarik tikret. Gula tarik remote sekulamin 2 ketek 5 sen. RM1. Yang temulih ngangrip kalau na buku dia. Mentang peng jamun, peng draw di Aceh. Maka ketika Acehnya diubrak-abrik oleh Belanda bertukarlah dengan rupiah. Maka Aceh negara berdaulat. Ketika dipegang Aceh termiskin di dunia, itu miskin palsu. Di bedah sedawan bukan akidah Bapak Gubernur BE bersatu camat rakyat. Ya Allah Rabbi tentera polisi dengan ulama bujur sahabat nanggro baman barat dengan timur ya Tuhan ku besapu pakat. Ya Allah Rabbi ke Bapak Upati Nabi Allah bujur kebat ke Presiden dalam RI Nabi Rabbi beru yang jengkat ke Menteri Malik Paduka Wali Nabi Rabbi pikiran kebu sehat BE kejaga damai Helsinki lau dengan geli Nabi berdepan العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله دعاءنا دعاء قبولا ولا تجعلنا يا الله دعاءنا دعاء مردودا اللهم انصر سلطاننا المسلمين اللهم انصر سلطاننا المسلمين اللهم انصر سلطاننا المسلمين اللهم أحييتهم منا فأحيهم على الإسلام ومن توفهم منا فتوفهم على الإيمان اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة 1, 2, 3. Haul Sultan Iskandar Muda 389. Sukses!